عزیز طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی ویڈیو لیکچر دوسرا لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو لیکچر پہلا دیا تھا وہ دو حصوں پر مشتمل تھا۔ اس میں پہلے حصے میں میں نے آپ کو جو ہے کارڈ کور کا کمپلیٹ کرنے کا بتایا ہے۔ اس کے بعد میں نے جو ہے آپ کا فہرست اسباق وغیرہ اے اور بی دونوں میں نے آپ کو بتائے تھے، تاکہ وہ آپ اپنی کاپی پر لکھ کر وہ صفحے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں۔ اور پھر اسی میں نے دوسرے اس میں جو ویڈیو بنائی تھی، دوسرا حصہ جو تھا اس میں نے اپنے چیپٹر کو، اپنے سبق کو جو تھا اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ وہ چیپٹر پہلا ہی تھا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ امید ہے آپ نے اس کی پڑھائی بھی کی ہوگی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیے ہوں گے۔ اب میں جو مشقی سوالات ہیں، یہ مشق جو ہے میں اس کو کمپلیٹ کروں گی، مکمل کروں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ٹاسک جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی، جس طریقے سے آپ نے اپنی کاپیوں پر کرنا ہوگا۔ تو آپ جو ہیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیں، تو اس میں دیکھیں مختصر جواب دیں۔ چونکہ ہم نے تو سوالات کرنے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے 5th کلاس میں بھی آپ نے تفہیم کی ہے۔ ایک عبارت ہوتی ہے جس میں جو ہے نیچے جو کوشچن دیے ہوتے ہیں اور اس کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے اپنی عبارت میں سے لینے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک لفظ کا آنسر کوشچن ہے، تو وہ میں تھوڑا سا ایسے ہی ریپیٹ کر کے آپ کی نالج کے لیے بتا دیتی ہوں۔ تو مثال کے طور پر پہلا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا کیا نام تھا؟ تو یہی آپ کے پہلے ہی اس میں پیراگراف میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام خوالد تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ جی ہاں، آپ سمجھ گئی ہوں گی، آپ کو پتہ ہوگا، وہ تھا تجارت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کن القاب سے پکاری جاتی تھیں؟ جی ہاں، ان کے 2 القاب تھے، ایک سیدہ تھا اور دوسرا جو تھا وہ طاہرہ تھا۔ طاہرہ کہتے ہیں پاک کو، سیدہ کہتے ہیں سردار کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تو حضرت خدیجہ آپ وسلم کا خیال کس طرح رکھتی تھیں؟ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ آپ حضور وسلم کے احرام کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں، اور ان کو جو ہے کھانے کے لیے گھر میں بلا لیتی تھیں، اور جب وہ جاتے تھے تو ان کو اکثر پانی اور ستو ان کو آپ دے دیتی تھیں، تاکہ وہ غار حرا میں عبادت کے دوران ان کو استعمال کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنی دولت کا کیا کیا؟ وہ بھی اس میں شامل ہے، اسی چیپٹر میں ہے کہ آپ نے اپنی ساری دولت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی، اور انہوں نے آپ کی ساری دولت کو غریبوں کے مدد کے لیے صرف کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کب اسلام لائیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو تھی وہ 55 سال کی تھیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کے دائرے میں وہ داخل ہو گئی۔ مسلمان تو وہ تھیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو سب سے پہلے آپ ہی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسی طرح آگے جو ہے یہ لانگ کوشچن ہے، جو کہ ہم نے کرنے نہیں ہے کاپی میں، آپ بک میں سے بے شک آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ اب آپ کا جو ہے 5 کوشچن آپ کا آتا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو جو ہے یہ اسکرین پر آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے، پینسل بھی آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو آپ اس کے معنی جو ہیں مشکل الفاظ کے اوپر لکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے گرویدہ۔ آپ کے ہاتھ میں پینسل ضرور ہونی چاہیے۔ گرویدہ کا معنی کیا ہے؟ عاشق۔ حسن سلوک کا معنی کیا ہے؟ اچھا برتاؤ۔ شفقت کا کیا معنی ہے؟ پیار و محبت۔ استقلال مضبوطی۔ بشارت خوشخبری۔ تبلیغ شرعی احکام پہنچانا یا شرعی جو احکامات کو پھیلانا۔ یہ آپ کے سامنے 6 جو ہیں وہ الفاظ معنی ہیں۔ آپ یہ کوشچن یہ ہے کہ ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی بھی واضح ہو جائیں اور جملے بھی بن جائیں۔ تو میں نے ایک جملہ بنایا ہے، آپ اپنی رف کاپی پر یہ آپ نے نہیں بنانا ہے، آپ نے اس کے علاوہ بھی 1-2 جو ہیں وہ الفاظ کے جملے بنا لینے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے، اس کا اگر ہم بنانا چاہیں تو گرویدہ کا میں نے یہ بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے کفار مکہ آپ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ اس کے علاوہ بھی آپ خود سے بنا سکتی ہیں۔
दूसरा मैंने बनाया है हुस्न सलूक का। हमारा दीन हमें हुस्न सलूक का दर्स देता है। शफ़क़त, हमें ग़ुलामों के साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए। इस्तक़लाल, हज़रत खतीजा सब्र इस्तक़लाल की मुकम्मल तस्वीर थी। बशारत, हुज़ूर सल्लम को 40 साल की उम्र में नबी होने की बशारत मिली। तबलीग, पहली वही के नज़ूल के बाद हुज़ूर सल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। ये तो मैंने एक एक आपको बता दिए हैं, लेकिन आपने रफ़ कापी पर अपने तौर पर आपने जुमले बनाने होंगे। फिर इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसमें आम के बारे में आप जानते हैं ऐसे नाम जो आम हो, मसलन ताजर, जंगल, पहाड़, ग़ुलाम, इसमें आम या इसमें नकरा कहलाते हैं। इस सबक में मौजूद इसमें आम तलाश करके लिखें। तो बेटा आप शुरू क्लास से 1, 2, 3 से ही जो है आप इसमें आम और इसमें ख़ास के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। इस तरह आम का एक लफ्ज़ जो है दूसरा मानी भी है, दूसरा नाम भी है, वो है इसमें नकरा और इसमें मारफा। आम चीज़ को कहते हैं इसमें नकरा और ख़ास चीज़ को कहते हैं इसमें मारफा। तो नाम बदल जाते हैं, बात जो है डेफिनेशन वही आती है कि आम जो है एक आम चीज़ को इसमें आम कहते हैं और कोई ख़ास चीज़ हो तो उसको इसमें मारफा कहते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो है इसमें आम के बारे में। तो आप में बुक में कुछ भी देख लें, ताजर है, जंगल है, पहाड़ है, तो आप कुर्सी है, मेज़ है, किताब है, कलम है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आम है, क्योंकि उनके साथ उनकी जो है खूबी नहीं बयान की गई, उनका जो है उनका रंग, उनकी रंगत, उनकी हालत चीज़ नहीं बताई गई है। तो मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कलम, कलम के साथ हमने ये नहीं बताया कि लंबी कलम है, ये छोटी कलम है, ये सुर्ख कलम है, कैसी है। जैसे किताब है, इसके साथ हमने नहीं कहा कि ये उर्दू की किताब है, ये इंग्लिश की किताब है। तो जस्ट आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आम, इसमें आम जो है एक आम चीज़ को कहा जाता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, ने या को लगा कर जुमला मुकम्मल करें। तो ये भी आपने इसको बुक पर ही, अपनी किताब पर ही करना है। पेंसिल आप अपने हाथ में ले लें और उम्मीद है कि आपके पास होगी हाथ में ज़रूर। तो अलिफ है, हज़रत खतीजा डैश अपने कारोबार के लिए एक दयानतदार इंसान की ज़रूरत थी। तो इसकी जगह आपने लिख लेना है कि क्या आएगा, हज़रत खतीजा को, क्या आता है यहाँ को, ज़ाहिर ऊपर उन्होंने ऑप्शन दिए हुए ने या को। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि हज़रत खतीजा को अपने कारोबार के लिए एक दयानतदार इंसान की ज़रूरत थी। बे आ जाता है, हज़रत खतीजा डैश आप सलम डैश अपना तिजारती माल ले जाने की दावत दी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ने, हज़रत खतीजा ने आप सलम को, यहाँ क्या आ जाएगा, को अपना तिजारती माल ले जाने की दावत दी। इसके बाद जीम आ जाते हैं, रसूल पाक सलम डैश रज़ामंदी ज़ाहिर की और एक माहिदा हो गया। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी ज़ाहिर की और एक माहिदा हो गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं, हज़रत खतीजा डैश आप डैश तसल्ली दी और आप सल्लम की सदाकत और नबूवत की गवाही दी। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, हज़रत खतीजा ने आप सल्लम को, दूसरी डैश में क्या आ जाएगा, को तसल्ली दी और आप सल्लम की सदाकत, सदाकत कहते हैं सच्चाई को, नबूवत की गवाही दी। है आ जाता है, अल्लाह ताला डैश इस्लाम फैलाने की ज़िम्मेदारी आप डैश को सौंप दी थी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्लाह ताला ने, जी हाँ, ने इस्लाम फैलाने की ज़िम्मेदारी आप सल्लम को सौंप दी, यानी कि हवाले कर दी थी। ये जो है आपने इसको किताब पर ही करना है। अब आ जाता है सवाल नंबर 8 है, इन जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। पहला है अलिफ, पेंसिल आपके हाथ में ज़रूर होनी चाहिए, नहीं है तो रफ़ कापी अपने पास ज़रूर रखें। मैं और नासिर स्कूल से वापस आया, यहाँ दो लोगों का ज़िक्र है और आया जो है वो वाहिद है। तो आया की जगह क्या आ जाएगा, आया को आप पेंसिल से अंडरलाइन करें, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आए, जमा लफ्ज़ आ जाएगा, क्योंकि दो लोगों का इसमें जो है काम है। मैं और नासिर स्कूल से वापस आए, तो आया की जगह क्या आ जाएगा, आए। कौसर ने अखबार पढ़ी, तो देखें ये जो है पढ़ी जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इन्होंने मुअन्नस कर दिया है। जैसे कौसर मुअन्नस है तो उन्होंने अखबार के आगे भी पढ़ी लिख लिया है, जबकि अखबार जो है वो मुज़क्कर है। तो क्या आप कहेंगे, कौसर ने अखबार पढ़ा।
तो छोटी ए की जगह क्या आ जाएगा, बड़ा अलिफ आ जाएगा, है अलिफ हा आ जाएगा। कौसर ने अखबार पढ़ा। इसके बाद आ जाता है जीम, अख्तर बहुत घबराया हुआ था, मैंने उसको तसल्ली दिया। ज़ाहिर है यहाँ भी तसल्ली जो है वो मुअन्नस है, तो यहाँ क्या आएगा, तसल्ली दी। अख्तर बहुत घबराया हुआ था, मैंने उसको तसल्ली दी। फिर है आ जाते हैं, हमको आज छुट्टी है। ये देखिए आपको बोलने में भी ये गलत महसूस होगा, गलत लगेगा। हम की बजाय क्या आ जाएगा, हमें आज छुट्टी है। असलम ने चाय पिया। चाय पिया, चाय जो है यहाँ मुअन्नस आ जाएगा, पिया की जगह क्या आ जाएगा, पी। असलम ने चाय पी। बेटा आपको यहाँ तक भी आपको समझ आ गई होगी। ये जो थे जुमले दुरुस्त करके लिखें। इसके बाद आ जाते हैं मुतरादिफ़। मुतरादिफ़ का देखें डेफिनेशन सामने है और आप 5th में 4 में शुरू से करते चले आ रहे हैं कि हम मानी अल्फाज होते हैं, उनका मानी जो है वो एक ही होता है, लेकिन अल्फाज जो हैं वो अलग होते हैं। आप चूँकि बड़ी क्लास है, समझदार हैं, करते चले आ रहे हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय फ़ौरन आपकी समझ में ये बात आ जाएगी। फिर भी यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, उसकी तारीफ़ लिखी हुई है कि एक ही ख़याल या मफ़हूम के लिए उर्दू में से एक से ज़्यादा अल्फाज मौजूद हैं, उन्हें हम मानी या मुतरादिफ़ अल्फाज कहा जाता है। जैसे देखें, शब है तो शब को रात भी कहा जाता है, दाना है तो दाना को अक्लमंद भी कहा जाता है, सहर है सुबह वग़ैरह। तो ऐसे अल्फाज जो लिखने में तो 2 होते हैं लेकिन मानी उनके एक जैसे होते हैं। यहाँ सवाल नंबर 9 जो है ये आपका दिया हुआ है, जैसे मंदरज ज़ेल अल्फाज के मुतरादिफ़ लिखें। रंजीदा, उदास। इसके बाद आ जाता है शर्मसार, शर्मिंदा। मुनाफा, फ़ायदा। सादिक, सच्चा। अमीन, अमानतदार। कबल, पहले। कौल, बात। फ़ेल, आप ये देखें अक्सर आप फ़ेल की गलती कर जाते हैं, ये फ़ेल है काम का, फ़ेल होने वाली बात नहीं है। यहाँ फ़ेल जो है वो काम है, बशारत, खुशखबरी। तो ये जो हैं आपके अल्फाज मुतरादिफ़ भी हैं। इसके बाद जो है सरगर्मी आ जाती है। 5 मशहूर मारूफ मुसलमान ख़वातीन के नाम तलाश करके अपनी कापी में तहरीर करें। तो ये कोई भी 5 जो है मशहूर ख़वातीन के नाम हम अपनी इसी बुक पर लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका चैप्टर भी मुकम्मल हो गया, आपका जो है वो सबक का जो है पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है। अब हम जिस बात की तरफ आना चाह रहे हैं वो है आपका मई का जो है होम टास्क जो है उसको हम जो है वो करेंगे, उस पर हम जो है बात करेंगे और समझेंगे कि क्या हमको जो होमवर्क है वो होम टास्क जो हमको मई का मिला है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसको हमने जिस तरह कापी पर करना है वो भी ज़ाहिर है कि आपने जो है पहले उसमें वीडियो में आपको जो है मई घर का काम का एक पेज जो है वो मैंने शेयर किया था। फिर उसके बाद जो है सबक का जो है ये हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का मशक़ी खाका वो भी मैंने शेयर किया था। तो उसके बाद जो है आपका जो है ये जो मई का जो होम टास्क है ये आपने काम करना है। पहले सफ़े पर देखें, आपका मंदरज ज़ेल अल्फाज के मानी लिखें, ये भी पेज मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये 6 अल्फाज मानी दिए गए हैं जो कि इसी तरीके जिस तरह आप करते चले आ रहे हैं। फर्स्ट दरमियान में सेंटर में लाइन लगाकर आपने इसी तरीके से ये है जो वर्ड्स मीनिंग जो अल्फाज मानी है वो आपने लिखने हैं। फिर दूसरे सफ़े पर आपके आ जाते हैं मंदरज ज़ेल अल्फाज के मुतरादिफ़ लिखें, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। और ये भी इसी चैप्टर के आखिर में आपको ये दिए गए हैं, चूँकि वो ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ आपके पास 5-6 हैं तो आपने सिर्फ ये 6 ही करने हैं। अल्फाज मानी भी आपके 6 हैं और अल्फाज मुतरादिफ़ भी आपके 6 हैं जो आपको ये टास्क में दिए गए हैं, इसी को आपने लिखना है। पहला लफ्ज़ है रंजीदा, रंजीदा का मतलब है अफसरदा। शर्मसार, शर्मसार का मतलब शर्मिंदा। कौल बात, फ़ेल काम, मुनाफा फ़ायदा और सादिक सच्चा। तो ये 6 हैं। वहाँ बुक में आपके 9 दिए गए हैं लेकिन आपने 6 ही करने हैं जो कि आपके टास्क में हैं। इसके बाद आ जाता है
والدہ صاحبہ کے نام بیمار پرسی کا خط لکھیں۔ تو بیمار پرسی کہتے ہیں عیادت کرنے کو۔ تو یہ خط آپ نے 5th میں بھی شاید ایکسپلین ہو چکا ہوگا، تو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی ہاسٹل میں رہتی ہیں تو آپ کو بھائی کے خط سے معلوم ہوتا ہے یا بہن کے خط سے معلوم ہوتا ہے، یا آپ کو ویسے ہی آپ کہیں اور دوسرے شہر میں ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی امی بیمار ہو گئی ہیں، تو آپ اپنی امی کو خط لکھتی ہیں کہ مجھے بھائی کے خط سے یا بہن کے یا کسی بھی کے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بہت سخت بیمار ہیں اور آپ اپنا خیال نہیں رکھتی اور اپنی جو ہیں دوائیاں وغیرہ جو ہیں وہ وقت پر نہیں لیتی، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ آرام کریں اور کسی صحیح اچھے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروائیں اور جا کر دیکھیں کہ وہ آپ کو جو ہے آپ کو کیا بیماری ہے، آپ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اپنی خوراک پر آپ جو ہے دھیان دیں، خوراک جو ہے دوائی جو ہے یہ وقت پر لیں، اچھی لیں، اور اس طریقے سے آپ جو ہے امی کو، اپنی والدہ کو بیمار پرسی کا جو ہے ان کی عیادت کریں گے۔ بیمار پرسی کا دوسرا نام ہے عیادت کرنا، حال احوال پوچھنا۔ تو یہ خط بھی آپ نے تیسرا جو ہے صفحے پر آپ نے کرنا ہوگا۔ جو سب سے مین بات سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے بیٹا کہ آپ نے کاپی کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا، 2 پورشن میں نہیں کرنا کہ یہ پہلی سائڈ اے کی ہے اور لاسٹ والی سائڈ جو ہے وہ بی کی ہے۔ آپ نے سارا کام سیکوینس سے کرنا ہے، چاہے وہ بیچ میں آپ کا اے کا کام آتا ہے یا بیچ میں آپ کا بے کا کام آتا ہے۔ تو آپ نے پہلا کام جو ہے وہ چیپٹر میں سے ہے، آپ کو دیا گیا ہے الفاظ مانی، وہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر دوسرے صفحے پر یہ جو ہے بے کا کام ہے، بے شک آپ جو ہیں اوپر بے لکھیں، اردو بے لکھیں، لیکن کام آپ نے اسی جو ہے سیکوینس سے کرنا ہے۔ پھر تیسرا کام جو ہے وہ بھی بے کا ہے، والدہ صاحبہ کے نام بیمار پرسی کا خط لکھیں، تو آپ نے تیسرا کام جو ہے وہ والدہ خط آپ نے لکھنا ہے۔ تو سمجھانا یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے تینوں کام جو ہیں ترتیب سے کرنے ہیں، شروع سے کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جو ہے کاپی کو ڈیوائیڈ کر کے لاسٹ میں لکھیں، آپ نے بالکل لاسٹ میں نہیں لکھنا۔ جو کام آپ کا آ رہا ہے، چاہے وہ اے کا ہے چاہے بی کا ہے، سیکوینس سے ترتیب سے آپ نے یہ تینوں کام آپ نے کرنے ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یہ جو ہے مائی ٹاسک آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور بہت آسان ہے، جیسے کلاس ورک میں ہوتا ہے ویسا ہی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ سارا کام جو ہے شیڈنگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ اسکیچ کے ساتھ آپ نے اینڈنگ لائن جو ہے وہ لگانی ہے، حاشیہ لگانا ہے، تاریخ لکھنی ہے، مکمل اور صحیح کام آپ نے کرنا ہے۔ چلیں تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔